So let us begin this grand celebration with a great enthusiasm and sporting spirit. सिद्धिविनायकं गणनायकम् सिद्धिविनायकं गणनायकं सिद्धिविनायकं गणनायकं पद्मिविहारं पद्मिविहारं भुवनाधारं पद्मिविहारं भुवनाधारं सिद्धिविनायकं गणनायकं सिद्धिविनायकं गणनायकम् सुरवरसेवित श्रीपादयुगलम् सुरवरसेवित श्रीपादयुगलम् सुमधुर सुन्दर मृदुहसतरलम् सुमधुर सुन्दर मृदुहसतरलम् करुणापूरम् करुणापूरं गानमनोहरं करुणापूरं गानमनोहरं प्रेमप्रदायकं गणनायकम् प्रेमप्रदायकं गणनायकं सिद्धिविनायकं गणनायकम् आनन्दामृत जलधिमृत जलधिगम्भीरम् अभयकराम्बुज अभयकराम्बुज शुभदायकं नायकं चिरसुखदायकं सिद्धिविनायकं गणनायकं परिहारम्. What a graceful and energetic performance. Thank you, Nitya. Now it's my privilege to invite I respectfully invite our beloved principal sir, Kiran Kumar. Now I have the honor of inviting our chief guest, Sri C.H. Rajshekhar. Round of applause. ప్రోగ్రామ్ అయ్యేదాకా మాకు పనిష్మెంట్ అండి స్టార్టింగ్లో.
నేషనల్ anthem. విధాత పంజాబ్ సింధు గుజరాత మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కల వంగ గంగా ఉత్కల జలదిత మే జాగే తవ శుభాశిష మాగే గాహే తవ జయదాత జనగణ మంగళదాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత జయ హే జయ హే జయ హే జయ 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 హే. Children, take your seats. Give a big round of applause. Welcome this movement with a big round of applause. School, to branch, on the spot, march. Head boy and head girl leading the march past with pride and confidence. We welcome our head boy and head girl. They represent the leadership, discipline, responsibility of our school. Let us give a big round of applause. Kakatiya House. First, we proudly welcome Kakatiya House, representing courage, determination, and strong leadership. The Kakatiya House march forward with confidence and pride. Maurya House. Next comes Maurya House, known for their strength, unity, discipline. The Maurya House is a big round of applause for Maurya's House. Let us welcome them with a huge applause. Satavahana's House. With determination, discipline and winning spirit, they are ready to make their mark. Let us give a loud cheer for Satavahana House. Victory is important, but fair play, honesty, discipline and respect are even more important. Now it's time for Sports South. We will take part in the inter-school games and sports for the nations. We should go on them. And we are deserves of participating them in the true spirit of sportsmanship for the honor of state, country. వేదిక అలంకరించిన పెద్దలకి అదే ఉన్న నా ముందున్న స్టూడెంట్స్కి గుడ్ మార్నింగ్. బాగా ఎండ ఎక్కువగా ఉందా? మరి ఆట ఆడాలంటే శక్తి కావాలి కదా. శక్తి కావాలంటే ఎండ్యూరెన్స్ ఉండాలి. మనం ఎంతగా కష్టమైన పరిస్థితి అయినా సరే మనం తట్టుకోవాలి. నాకు మీ ప్రిన్సిపల్ గారు, మీ మేనేజ్మెంట్ గారు మమ్మల్ని ఎందుకు పిలిచారో నాకు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరూ చూస్తే నాకు అర్థమైంది. ఏంటి చెప్పలేనుమా? స్పోర్ట్స్. ఓకే, మీ ప్రిన్సిపల్ గారు మమ్మల్ని వస్తున్నారా ఒక 5 నిమిషాలు మమ్మల్ని మేనేజ్ చేసి మమ్మల్ని మొత్తాన్ని ఇక్కడ వచ్చేట్టు చేశారు. మేము ఏంటంటే చదువుతో పాటు మేము ఎవరైతే యూనిఫామ్ వేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ మేము 5 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తాలి. 5 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తితేనే మాకు ఈ జాబ్ వస్తుంది. అంటే ఏంటి, మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఆటల్లో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసాం. చదువుతో పాటు ఆటల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్లే మాకు ఈ జాబ్స్ వచ్చినాయి. సో మీ మేనేజ్మెంట్ కానీ మీ ప్రిన్సిపల్ గారు కానీ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఇంత ఘనంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని కన్వీన్ చేస్తున్నారంటే మీకు చదువుతో పాటు ఆటపాటల్లో ఉండాలి, శారీరక దారుఢ్యం మీకు బాగా పెంపొందిందాలి. అప్పుడే మన శారీరకంగా బలంగా ఉంటాం, ఎటువంటి సవాళ్ళైనా స్వీకరిస్తాం. సో మీ మేనేజ్మెంట్ గారు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో త్వరగా కంక్లూడ్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఇంత గ్రాండ్గా ప్లాన్ చేసిన ప్రిన్సిపాల్
కిరణ్ సార్కి, అదేవిధంగా స్పెషల్ గెస్ట్ చీఫ్ గెస్ట్ అయిన మా సిఐ గారు రాజశేఖర్ గారికి, అదేవిధంగా స్పెషల్ గెస్ట్ అయిన శ్రీమన్నారాయణ రెడ్డి గారికి, హెచ్ఎం గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్కి, అదేవిధంగా విద్యార్థులకు ముందుగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నాకు భాస్య స్కూల్లో స్పోర్ట్స్ మీట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది ఇది రెండోసారి. గతంలో లాస్ట్ ఇయర్ జోనల్కి సంబంధించి స్పోర్ట్స్ మీట్ జరిగితే శ్రీనివాసరెడ్డి సార్ కూడా కైకలూరు రావడం జరిగింది. అక్కడ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. చాలా జిల్లాల నుంచి వచ్చి చాలా స్పోర్ట్స్ 3 days జరిగినాయి. ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్కి స్పోర్ట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, మీరు చదువుతో పాటు స్పోర్ట్స్ ఉందంటే కంపల్సరీగా మీకు క్రమశిక్షణ అనేది అలవాటు అవుతుంది. అదేవిధంగా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది వస్తుంది. విద్య మనకి జ్ఞానాన్ని అందిస్తే స్పోర్ట్స్ అనేది మనకి క్రమశిక్షణని, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ని ఇస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తున్నాం, మీరంతా జంజీలో ఇది అని చెప్పి వింటున్నారు. మీరు ఎక్కువ సోషల్ మీడియాలో ఉంటున్నారు. మీలో మొబైల్స్లో గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు ఎంతమంది జెన్యూన్గా చేతులు ఎత్తండి. మొబైల్ ఫోన్లో గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు ఎవరున్నారో జెన్యూన్గా చేతులు ఎత్తండి. మ్యాక్సిమం 80 to 90% అందరూ కూడా మొబైల్స్లో గేమ్స్ ఆడుతున్నారు. అదేవిధంగా గ్రౌండ్లో గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు చేతులు ఎత్తాలి. ఇదేదో మన రెడ్డి సార్ కూడా చెప్తున్నారు, ఇది కొంచెం తేడాగా ఉంది. ఇప్పుడు మన ఫిజికల్గా గ్రౌండ్లోకి వచ్చి మనం ఆడటం వల్ల ఏంటంటే మనకి క్రమశిక్షణ అనేది ముఖ్యంగా అలవాటు అవుతుంది. దీంట్లో స్పోర్ట్స్లో ప్రతి దాంట్లోని కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ని మనం కంపల్సరీ పాటించాలి. అదేవిధంగా గెలిచిన వ్యక్తి గర్వంతో కాకుండా నెక్స్ట్ టైం మళ్ళా గెలుస్తానని ఉండాలి. ఓడిపోయిన వ్యక్తి మాత్రం ఓటమిని ఎందువల్ల జరిగింది అని చెప్పి దాంట్లో లోపాలని ఎత్తి చూసుకుని మళ్ళా నెక్స్ట్ గేమ్కి వచ్చినప్పటికీ నేను గెలుస్తాను అని చెప్పి ధైర్యంగా ముందుకు రావాలి. ఓడిశానికి నాకు కూడా చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. మా అమ్మాయి కూడా ఇదే స్కూల్లో చదువుతుంది. స్పోర్ట్స్కి సెపరేట్ అవర్స్ అనేది కేటాయిస్తారు. మిగతా కొన్ని స్కూల్స్లో అందరికీ colorful wishes regarding this Bhashyam Olympus program. పోలీస్ అనేటువంటి ఒక పదాన్ని మీరు తీసుకుంటే స్పెల్లింగ్ POLICE, రైట్? అక్కడ ఎస్పెషల్ ఆ పక్కన ఉన్న సార్ని చూసినట్లయితే మహేష్ బాబు లాగా ఉన్నారు ఆయన. అంత స్లిమ్గా ఉన్నారు. కారణం ఏంటంటే అంటే పీపర్ పొలైట్ అండ్ పవర్ఫుల్. పీపర్ పొలైట్ అండ్ పవర్ఫుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ obedience and order. Obedience and order. Yes. L for loyalty. L for loyalty. And line walking. Line walking. సింహం ఎలా నడుస్తుందో పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా అలాగే నడుస్తారు. Yes. I for intelligence and integrity. I for intelligence and integrity. Yes. ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండబట్టే మరి ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్లో ఛార్జెస్ తీసుకున్నటువంటి ఆఫీసర్స్ అందరూ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ, టెక్నాలజీని అప్డేట్ చేసుకుంటూ చక్కగా లా అండ్ ఆర్డర్ని మెయింటైన్ చేయగలరు. C for courtesy and courage. C for courtesy and courage. And E for efficiency and energetic. Efficiency and energetic. ఇవన్నీ రావాలంటే ఫ్రెండ్స్ స్టూడెంట్కి ఒక్కటి రావాలి. అదేంట్రా అంటే ఆటలాడటం. ఇవన్నీ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఏం తేవాలి? ఆటలాడటం రావాలి. టీచర్స్ అందరూ ఏమనుకోకపోతే ఒకే ఒక్క నిమిషం నేను మాట్లాడతాను. క్లాస్లో 40 మెంబర్స్ ఉంటే తెలుగు లైక్ చేసేవాళ్ళు ఒక 4 ఉంటారు, హిందీ లైక్ చేసేవాళ్ళు ఒక 4-5 ఉంటారు, ఇంగ్లీష్ లైక్ చేసేవాళ్ళు ఒక 7-8 మంది ఉంటారు, మ్యాథ్స్ లైక్ చేసేవాళ్ళు ఒక 3 or 4 మెంబర్స్ ఉంటారు, ఫిజిక్స్ లైక్ చేసేవాళ్ళు ఒక 3 or 4 మెంబర్స్ ఉంటారు, కెమిస్ట్రీ లైక్ చేసేవాళ్ళు ఒక 4 or 5 మెంబర్స్ ఉంటారు, బయాలజీ లైక్ చేసేవాళ్ళు ఒక 6 or 7 మెంబర్స్ ఉంటారు, సోషల్ లైక్ చేసేవాళ్ళు ఒక 3 or 4 మెంబర్స్ ఉంటారు. కానీ క్లాస్లో ఉన్న 40 మంది లైక్ చేసేది ఏంట్రా అంటే స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్. క్లాస్లో ఉన్న 40 మంది లైక్ చేసేది ఏంట్రా అంటే స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్. అందుకే మరి వాటి విలువ తెలిసినటువంటి సిఐ గారు, ఎస్ఐ గారు కూడా స్పెసిఫిక్గా మరి భాష్యం స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్పోర్ట్స్ని మెన్షన్ చేయటం, మరి ఇంతమంది టీచర్స్ని వదిలేసి ఒక పీఈటీని హైలైట్ చేయటం, దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్.
దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్. ఆల్రెడీ ఎస్ఐ గారు చెప్పారు, గేమ్స్ ఆడటం వల్ల మనకి టీమ్ స్పిరిట్ వస్తుంది. మనం చేసేటువంటి మిస్టేక్స్ని ఎట్లా రెక్టిఫై చేసుకోవాలో మనకి మనం అనలైజ్ చేసుకోగలం. రెండు, ఒక టీంని లీడ్ చేయగలం. డిసిప్లిన్ వస్తుంది. ఇవన్నీ వస్తే జీవితానికి కావాల్సిందే ఉంది. అందుకే పిల్లవాడికి పుస్తకంలో ఉన్న చదువెంతో గ్రౌండ్లో ఉన్న ఆటలు అంతకంటే ఎక్కువ. సచిన్ టెండూల్కర్ గొప్పవాడు ఆడాడంటే హిందీ వల్ల, తెలుగు వల్ల, లేకపోతే మరాఠీ వల్ల కాదు, బికాస్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్. ఐ రైట్? మహేంద్ర సింగ్ ధోని గొప్పవాడు అంటే బికాస్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్. ఐ రైట్? మీరందరూ లైక్ చేసే కోహ్లీ సెంచరీ కొడుకు, ఒకసారి వాల్ వేసుకోండి గట్టిగా. సో బికాస్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ మన తెలుగు అమ్మాయి పివి సింధు ఈవెన్ ఒలింపిక్స్ లో కూడా మెడల్ కొట్టుకొచ్చిందంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్. ఐ రైట్? ఆ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ పిల్లలకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి ఎస్ఐ గారు చెప్పినట్లుగా, సిఏ గారు చెప్పినట్లుగా మీరు స్క్రీన్ టైం తగ్గించి, మొబైల్తో ఆడుకోవటం తగ్గించి, గ్రౌండ్తో ఆడుకోవటం, గ్రౌండ్లో ఆడుకోవటం, ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఆడుకోవటం ప్రయత్నం చేయండి. భాష్యం రామకృష్ణ గారు కూడా అదే కోరుకుంటున్నారు. సార్ మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో నాకు తెలియదు, సంవత్సరానికి 3 సార్లు ఆ పీఈడీలందరికీ అక్కడ వర్క్ షాప్ పెడుతున్నాం సార్. 3 times 3 days. ఓకే, వాళ్ళ కరసాం నేర్పిస్తున్నాం, ఫెన్సింగ్ నేర్పిస్తున్నాం, ఒక అసెంబ్లీ ఎలా కండక్ట్ చేయాలో నేర్పిస్తున్నాం, ఫన్ గేమ్స్ నేర్పిస్తున్నాం. అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పిల్లలతో ఇంప్లిమెంట్ చేపిస్తున్నాం. మొత్తం స్టేట్ మొత్తం మీద 16,000 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ వాళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి భాష్యం రామకృష్ణ గారు ఓన్లీ పీఈటీస్తో ఇయర్లీ 3 or 4 times జూమ్ కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడతారండి. దట్ రిజంబల్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఇన్ భాష్యం. ఆ లీడర్కి, మన చైర్మన్ గారికి ఆ విజన్ ఉంది కాబట్టి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో పిల్లలు బలంగా ఉంటే, వాళ్ళు చక్కగా ఆడుకుంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ బాగా పనిచేస్తుంది. ఏ సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ అంటారు. ఐ రైట్? యు సే విత్ మీ, సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ. లౌడ్లీ, సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ. అంటే నీ బాడీ ఎంత సౌండ్గా ఉంటే, ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే నీ బ్రెయిన్, నీ బుర్ర కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా పనిచేస్తుంది. నీకు ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఆ సబ్జెక్ట్ నీ అంటూ వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. May this logo become a symbol of dreams, determination and achievement of our young athletes. Now we come to a beautiful symbol of kindly participate the PG and release ceremony. May this moment make the beginning of wonderful journey. Still realizes the dreams of our guests to participate in the grand balloon release. As the balloon rise into the sky, may carry with them dreams and aspiration of gathered here today. A huge round of applause. Let the game begin. Let the energy rise. Let the cheers grow louder. Let the true spirit of sportsmanship shine. Give a big round of applause. Awesome. Louder. Please come on. Come on.
డిగ్రీ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు భరోసా ఎన్ఆర్ఐ. మొదటి బ్యాచ్ విద్యార్థులకు 100% ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించి ఏలూరులో ఉద్యోగాల కల్పనలో రారాజుగా నిలిచిన విద్యా సంస్థ ఎన్ఆర్ఐ. 2026-2027 విద్యా సంవత్సరం నుండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ వంటి ట్రెండింగ్ కోర్సులు ప్రారంభిస్తున్నామని తెలియజేయుటకు సంతోషిస్తున్నాం. అధునాతనమైన కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం, కంప్యూటర్ కోర్సులకు సూపర్ సీనియర్ అధ్యాపకులచే విద్యా బోధన, పరిమిత సంఖ్యలో సీట్లు, అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నవి. కోర్సులు బిఎస్సి కంప్యూటర్స్, బిఎస్సి AI, బిఎస్సి DS, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, BCA అండ్ BBA. వివరాలకు ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కళాశాల, హోటల్ గ్రాండ్, ఆర్యా రోడ్, ఎన్ఆర్ పేట, ఏలూరు. ఫోన్ 9966948555.